അയോധ്യയിൽ പ്രാൺ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള പൂജാ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്നുകൂടി മാത്രമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദർശനത്തിന് അവസരമുള്ളത്. പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇനി പ്രവേശനമുള്ളത്. ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പുറത്തുവന്നു. രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രൻ ചേരുന്നു അയോധ്യയിൽ നിന്നും. രഞ്ജിത്ത്, എന്തൊക്കെയാണ് അയോധ്യയിലെ വിശേഷങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ ഈ രാംലല്ല വിഗ്രഹത്തിന്റെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ, ഗർഭഗൃഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച രാംലല്ല വിഗ്രഹത്തിന്റെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ പഞ്ചാംഗ വിധി പ്രകാരം അവിടെ നടക്കുകയാണ്, പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലതാ ചൌക്കിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒന്ന് കാണിക്കണം. ഇവിടെ നിരവധി വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയും ഇവിടെ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ചില ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ഈ ശ്രീരാം ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടി നിൽപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് പലർക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കാനുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അല്പസമയം മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടുത്തെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെത്തി. ഒപ്പം ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോകുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് അയോധ്യ യോഗിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയോധ്യ. வணக்கம். தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். கோயம்புத்தூர். 2007 அயோத்தியா வந்துட்டு இருக்கிறேன். அதாவது 2013 வருஷத்துல 15 வருஷத்துல இதான் முதல் தடவை சிறப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் அயோத்தியாவை. ஏன்னா 500 ஆண்டு கால போராட்டத்துடைய வெற்றி இந்த அயோத்தியா வந்து இன்னைக்கு பிராண பிரதிஷ்டை நிகழ்ச்சி வருகின்ற 22. அதாவது நம்ம தீபாவளி முடிஞ்சு இப்போ 2 மாசம் தான் ஆச்சு. ஆனால் மீண்டும் ஒரு தீபாவளியை நம்ம சந்திக்க போறோங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குது. அதாவது யோகிஜியோட ஏற்பாடுகள் பிரம்மாண்டமான விஷயங்கள். அது அயோத்தியா நகரம் பழைய தசரதர் காலத்தில் முன்ன எப்படி இருந்ததோ ராஜாக்கள் காலத்தில், அதே போல ஒரு நிலையை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோங்கிறது பெரிய விஷயம். என்னுடைய அப்பா தாத்தா இவங்கெல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இன்னைக்கு நேரடியாக இந்த அயோத்தியா நகரத்தை கண்டுகளிக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். இதே போல காசி மதுரா இடங்களும் நமக்கு அமையணும் அப்படின்னு ஸ்ரீராமன்கிட்ட வேண்டிக்கிறோம். ஏன்னா மக்கள் ரொம்ப அதீத நம்பிக்கை பக்தியோட இங்கே கடும் குளிர்லேயும் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அந்த கஷ்டத்தையும் கூட அவங்க கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாம ரொம்ப கடவுளுடைய ஸ்ரீ ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் அப்படிங்கிற ஒரு கோஷத்தோடயே வந்துட்டு இருக்காங்க. அது மக்களுக்கு ஒரு உத்தியோகத்தை கொடுக்குது, ரொம்ப ஒரு ஆறுதலை கொடுக்குது. எல்லா இங்கே இருக்கிற அத்தனை மீடியா நண்பர்களுக்கும் இந்த விஷயம் நாடு முழுக்க கொண்டு சேர்த்தணும். ഇത് എങ്ങളുടെ പണിവാന വേണ്ടുകോൾ. ജയ് ശ്രീരാം. നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഭക്തനാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ ഭക്തി ശ്രീരാമനെ കണ്ടു മടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സൈക്കിളിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് എത്തി ഈ ശ്രീരാമനെ കണ്ട് മടങ്ങുന്ന നിരവധി ആളുകളെ കൂടി നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. അങ്ങനെ പൂജകൾ നടത്തുന്നു, ഈ ശ്രീരാമനെ കാണുന്നു, പ്രസാദം വാങ്ങുന്നു, തിരികെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. मोदी जी योगी की ये देव का अवतार है, एक लक्ष्मण का अवतार है। पूरा जय हो जय हो जय हो कि राम का लक्ष्मण का अवतार हो चुका है कलयुग में। प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए सनातन थे को जिंदा रखने के लिए अवतार हुआ है कि मोदी जी और योगी जी के रूप में हम साक्षात जो है कि धरती पे विराजमान है। और सारे राम भक्तों को ये संदेश दीजिए साइकिल यात्रा करते हुए कि प्रभु श्री राम की इच्छा है हो चुका कि फिर से एक बार जो है एक कार सेवक, तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनके अब की बार देश का जो है कि नाम पूरे विश्व में पहले पायदान पे लेके जाए। तो ये प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे। 400 सीट आएगा, 400 पार करेगा, क्योंकि ये प्रभु का माया है। श्री राम ने ये भी कहा है कि सारे राम भक्तों को और सनातन के धर्म मानने वाले को ये संदेश दीजिए कि जिस तरह से मोदी जी ने मेहनत किया है, इनको उपहार स्वरूप जो है कि सारे राम भक्त 400 सीट इनको उपहार स्वरूप हम लोग भेंट देंगे। जय हो. മോദിയുടെ യോഗിയുടെ ഒക്കെ വലിയ ആരാധകർ, രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തരടക്കം നിരവധി ആളുകളെ ഇവിടെ കാണാം. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് പോകണം പ്രശാന്ത്. അവിടെ കനത്ത സുരക്ഷ, നേരത്തെ രാവിലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കേന്ദ്രസേനയുടെ അടക്കം കനത്ത സുരക്ഷ അവിടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പൂർണ്ണമായും ഈ നഗരം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം. നമുക്ക് ആ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് കൂടി പോകണം. കാരണം കേന്ദ്രസേന സൈബർ സുരക്ഷാ വിങ്ങടക്കം ഈ അയോധ്യ നഗരത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അയോധ്യയിലെ വിവിധ മേഖലകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം. നമുക്ക് ആ വാർത്തയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെന്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം, ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി ടീം എന്നിവരും സൈബർ വിദഗ്ധരും അയോധ്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സൈബർ ലോകത്ത് പ്രചരിക്കുന്ന വിദ്വേഷകരമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രനഗരിയിൽ ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിനെ വിന്യസിച്ചു. അങ്ങനെ സർവ്വ ഒരുക്കങ്ങളും സൂക്ഷ്മതയോടെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം. A large number of people have been deployed for ensuring cleanliness. Close to 5,000 people are deployed, including machines and all that. It makes a huge impact. We have a large number of personnel deployed for ensuring that lights, toilets, garbage and all these are catered to, and they are able to give a wonderful performance. And apart from that, all the other departments are doing their best for making this event a huge success in terms of the kind of facility for the roads, for the stay arrangements of people, for the comfort of people through the night shelters, to rent basera, through the arrangements in hotels, so on and so forth. 1548 ഇടങ്ങളിലാണ് CCTV ക്യാമറകൾ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമായുള്ള ആന്റി മൈൻ ഡ്രോണുകളും അയോധ്യയിൽ വിന്യസിക്കും. അയോധ്യ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. ഇത് ഈ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ്. मैं शिवराम सैनी, सोजत, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. हमें मारवाड़ी बोलते हैं प्यार से. हम राजस्थान से हैं. और साथियों, 22 जनवरी पूरा विश्व राममय होने जा रहे हैं. 22 जनवरी हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर संकेत कर रहा है. 22 जनवरी मेरे भारत के घर घर में राम पधारे हैं. साथियों, प्रभु श्री राम सनातन, सत्य, तपस्या, धीरज, धैर्य और हमारे जीवन के प्रेरणा के आधार श्री राम प्रभु 500 साल की तपस्या के बाद अब हमारे महल में विराजमान होंगे. हमें बड़ी खुशी हो रही है. साथियों, त्रेता युग में मेरे श्री राम 14 साल वनवास के बाद अयोध्या पर पधारे थे. पूरे अयोध्यावासी बड़ी खुशी से इंतजार कर रहे थे. और अब तो हमारे श्री राम 500 साल बाद पधारे हैं. कितनी खुशी होगी हम बता नहीं सकते. जय श्री राम, जय श्री राम. അരുൺ യോഗിരാജ് കൃഷ്ണശിലയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത 51 ഇഞ്ച് ഉയരമുള്ള ഏതാണ്ട് 1.5 ടൺ ഭാരമുള്ള രാംലല്ല വിഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ശ്രീകോവിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പൂജ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന പൂജ അവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 21 വരെ ഈ ചടങ്ങുകൾ തുടരും. അതിനുശേഷം 22-നാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നടക്കുക. നമുക്കറിയാം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കം ഒരുപാട് പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര ഈ പ്രാൺ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഉണ്ട്. അവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ അയോധ്യ സർവ്വ സജ്ജമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. 21-നാണ് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. 21-ന് അദ്ദേഹം സരയൂ നദിയുടെ കരയിൽ ഈ പറയുന്ന രാം ചൗക്കിലെത്തും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ രാം പഥിലൂടെ ശ്രീരാമ ഭൂമിയിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 21-ന് മോദി എത്തുമ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് 3 വർഷം മുൻപ് ഇതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൽ, ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന് മുൻപ് മോദി 31 വർഷം മുൻപാണ് അയോധ്യയിലെത്തുന്നത്. അന്ന് മോദി താമസിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ജാനകി മഹൽ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടുത്തെ 108-ാം നമ്പർ മുറിയിലായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി താമസം. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ BJP പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടില്ല, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടില്ല. അന്ന് ഈ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. ഈ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമുണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇനി അയോധ്യയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്ന്. ആ വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ജാനകി മഹലിലെ ജീവനക്കാരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. രാമജന്മഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ശ്രീ ജാനകി മഹൽ ട്രസ്റ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ജാനകി മഹൽ ട്രസ്റ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം 31 വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി
ഇവിടുത്തെ 108 നമ്പർ റൂമിൽ 1991 താമസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ന് ഒരു സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഏക്താ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഏക്താ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ മുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചത്. 108 നമ്പർ മുറിയിലാണ് മോദി താമസിച്ചത്. അത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം 4 ദിവസത്തോളം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. രാമജന്മഭൂമി, അതായത് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇനി ഇവിടേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. आपको याद है वो दिन? आप इधर था? हाँ, यहाँ यही में रुके थे सब, ये में और ये में दोनों में रुके थे. हाँ, और उस दिन वो इधर साधा पार्टी वर्कर था वो? हाँ, यहीं पर थे. और जब वो जन्मभूमि गिरा था तो सब वो अपने हाल है उसमें मीटिंग किए थे. यहीं से गए थे तो उस दिन बाबरी मस्जिद गिरा था उसी दिन. हाँ, अब तो इसमें किस कौन रहता है? इसमें तो आम यात्री को अभी दे रहे हैं. പിന്നീട് 3 വർഷം മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിടാനാണ് മോദി എത്തിയത്. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീണ്ടും മോദി അയോധ്യയിലെത്തുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് അധികാരികളും ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. नहीं, वो आए थे जब सोमनाथ की यात्रा लेके अडवाणी जी आए थे हमारे यहाँ, तब वो यहाँ पर आके रुके थे. यहाँ पर जलपान भोजन किए, उसके बाद वो आगे निकले. तो अडवाणी जी के साथ में मोदी जी भी थे. ജാനകി മഹൽ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം രഞ്ജിത്ത് രാമേന്ദ്രൻ. ഈ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വലിയ വികസന പദ്ധതികളാണ്. നമ്മളോട് ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന പോലീസുകാരും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒക്കെ പറയുകയായിരുന്നു. അതായത് ഈ 4, 5, 6 മാസം മുമ്പ് കണ്ട ഒരു അയോധ്യ അല്ല ഇപ്പോൾ. അതനുസരിച്ചുള്ള വലിയ വികസന പദ്ധതികൾ അയോധ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുകയായിരുന്നു. അത് ഈ അയോധ്യയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഴയ അയോധ്യ അല്ല, ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമപ്രദേശമായിരുന്ന അയോധ്യ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വ്യാവസായിക പട്ടണമായി മാറുന്നു. ഒരു ക്ഷേത്ര നഗരമായി, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ഷേത്ര നഗരമായി മാറുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം കൂടി അയോധ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ മേഖലയിലും വികസനമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമിക്ക് 50 ഇരട്ടി വരെ വില വർദ്ധിച്ച പശ്ചാത്തലം നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പല പ്രമുഖരും ഇവിടെ വന്ന് ഭൂമി വാങ്ങി വീട് വെച്ച് കഴിയുന്നു. പുതിയ പുതിയ ബാങ്കുകൾ വരുന്നു, പുതിയ പുതിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു, പുതിയ പുതിയ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകൾ വരുന്നു. വലിയ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലകൾ പോലും ഇവിടെ എത്തി ഭൂമി വാങ്ങി ഹോട്ടലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. അതായത് 100-ൽ പരം ഹോട്ടലുകൾ പുതുതായി ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളടക്കം പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയോധ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഇവിടുത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗതാഗത മന്ത്രി ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പക്ഷേ അയോധ്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളാണ്, 50ഓളം ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മറ്റും ഈ ആളുകളെ എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളുടെ സേവനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, 50 ഓട്ടോകൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയതിൽ ഏതാണ്ട് 25 ഓട്ടോകളും ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ മാതൃക കൂടിയാണ് അയോധ്യ. ആ വാർത്തയിലേക്ക്. ഇന്ന് സർവീസ് ആരംഭിച്ച 50 ഈ ഓട്ടോകളിൽ ഒന്നിന്റെ സാരഥിയാണ്. വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ രാമജന്മഭൂമിയിൽ ഈ ഓട്ടോകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. आपको भी बहुत खुशी हो गया इस वक्त में? बहुत खुशी हो रही है सर. आप लोगों भी आगे होना चाहिए. हाँ जी, आगे हर लेडीज को आगे बढ़ना चाहिए. ये नहीं कि पुरुष के ऊपर ही निर्भर होना चाहिए. कोई भी हो, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. और इस टाइम हम लोग अयोध्या में हैं, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती. तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि यहाँ की जो औरतें हैं इनको भी उत्साह होना चाहिए आगे बढ़ने का. और यहाँ पे जो अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं तो इनकी सेवा में हम आए हैं सर. अच्छा, तो इसका रेट वो तो हो गया ना? रेट भी नॉर्मल ही है सर, जो जैसे चलता था वैसे चल रहा है. ऐसा कुछ नहीं है कि कम या ज्यादा है. पहले आप ऑटो राइड करता था ना? हाँ जी सर, हम लोग दिल्ली में काम करते थे, वहाँ से हमें यहाँ भेजा गया है. तो अभी थोड़ा यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन
थोड़ा अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी फैमिली को भी अच्छा है। बिल्कुल, फैमिली तो पूरी सपोर्ट कर रही है सर, उन्होंने ही यहाँ भेजा है। आइडिया किसने दिया? आइडिया दिया किसी ने नहीं, बस अपना ही था कि हम भी आगे बढ़े। इसका प्रैक्टिस होना चाहिए ना राइड करने का। इसको आगे बढ़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा है। ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളിൽ 50 എണ്ണമാണ് യാത്രക്കാർ നിറഞ്ഞോടുന്നത്. 25 ഈ ഓട്ടോകൾ പുരുഷന്മാർ ഓടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക് രീതിയിൽ മാറ്റാനുള്ള ആശയമാണ് അയോധ്യയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. പ്രശാന്തിനൊപ്പം രഞ്ജിത്ത് രാമേന്ദ്രൻ, അയോധ്യ. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മാറ്റമാണ് അയോധ്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മേഖലയും മാറുന്നു. ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അയോധ്യയിൽ തന്നെ തുടരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. വലിയ സ്വപ്നം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂജപ്പുര പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ജാഥകൾ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് അനുമതി ഇല്ലാതെ ജാഥകൾ നടത്തുന്നതിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ നടപടിയാണ്. പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ അടക്കം അടിച്ചു തകർത്തു എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൂജപ്പുര പോലീസ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ 2ാം പ്രതിയാക്കി വീണ്ടും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അശ്വതി, നമുക്കറിയാം, അന്ന് വലിയ സ്വീകരണമാണ് രാഹുലിന് അവിടെ പ്രവർത്തകർ നൽകിയിരുന്നത്. മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ തന്നെ രാഹുൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിലവിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം എന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതികരണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും മണിക്കൂറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം അല്ലേ? സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 147, 143, 149 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാഹുലിനും കൂട്ടുപ്രതികൾക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഘം ചേർന്ന് ജാഥ നയിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി ഈ ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് പുണ്യനദിയായി വിശ്വാസികൾ കരുതുന്ന സരയൂവിന്റെ തീരത്താണ്. ഈ സരയൂ നദിയുടെ തീരം, അതിന്റെ തീരത്താണ്, അതിന്റെ കൽപ്പടവുകളിലാണ് ഞാനുള്ളത്. ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടെ എത്തി. സരയൂവിന്റെ ഇവിടെ ആവില്ല, ഒരുപക്ഷെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സരയൂവിലെത്തി അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ മുങ്ങി കുളിച്ച ശേഷമാണ്, സ്നാനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി പോവുക എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സരയൂര് പുരാണത്തിലേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അയോധ്യാവാസികൾ ഈ സരയൂ നദിയുടെ തീരത്താണ് അയോധ്യ ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് ചുറ്റുപാടും നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം, ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. വലിയ ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. വളരെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു നദി കൂടിയാണിത്. വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ, ഒരു മാലിന്യവും ഇല്ലാതെ വൃത്തിയായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ ഒരു പവിത്രത അതെപ്പോഴും അവർ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അയോധ്യയിലെ സരയുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അയോധ്യയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അയോധ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനിടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും രാജ്യമൊട്ടാകെ വിവിധ വിവാദങ്ങൾ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ്റെ മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനാണ്. കാരണം തന്നെ അയോധ്യ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആരുടെ വിശ്വാസത്തിനും എതിരല്ല, പള്ളി പൊളിച്ച് ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനെ മാത്രമാണ് എതിർക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു. ന്യൂസ് 18 സ്റ്റാലിൻ ഈ അഭിമുഖം നൽകിയത്. സ്റ്റാലിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. அழைப்பு வரலைங்க, வந்தாலும் நான் போக மாட்டேங்க. அரசியல் பண்ணுறாங்க, இது ஆன்மீகம் கிடையாது. ஆன்மீகத்தை வச்சு, கடவுள் பேரை வச்சு அரசியல் பண்ணும்போது அதில் உடன்பாடு இல்லைன்னு நம்முடைய பொருளாளர்கள் கூட அறிவிச்சிருக்கு. അതാണ് സാഹചര്യം. ഈ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാലിൻ്റെ ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ വരികയായിരുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അക്ഷതമാണ്. എന്താണ് അക്ഷതം എന്നുള്ള ചർച്ച കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അക്ഷതം എന്ന വാക്ക് പുതുമയല്ലെങ്കിൽ പോലും അതേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്
ഈ പറഞ്ഞ ഈ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പല വീടുകളിലും പോയി അക്ഷതം നൽകി, പ്രമുഖർക്ക് അക്ഷതം നൽകി അയോധ്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അപ്പോൾ അക്ഷതം എന്നുള്ളത് ഹൈന്ദവാചാര പ്രകാരമുള്ള മിക്ക പൂജകളിലും അക്ഷതം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അക്ഷതം എന്നുള്ളതും എന്താണ് അക്ഷതത്തിന്റെ പവിത്രത എന്നുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിനറിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അതിലേക്ക് വരാം. അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിനായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചുവരെഴുത്തുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചേറ്റുകുണ്ട്. രാമക്ഷേത്രത്തിനായി അന്ന് എഴുതിയത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ചേറ്റുകുണ്ടിലെ പ്രദേശവാസികൾ. കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ചേറ്റുകുണ്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപത്താണ് ഈ പഴയ കെട്ടിടവും ചുമരെഴുത്തുമുള്ളത്. 1989 രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിനായി രാജ്യമെമ്പാടും ചുവരെഴുത്ത് നടത്തിയത്. നാട്ടിൽ പലയിടത്തും ചുവരെഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചേറ്റുകുണ്ടിലെ ചുവരെഴുത്ത് മാറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അന്ന് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. RSSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് അയോധ്യ പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ പ്രക്ഷോഭം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കർസേവകർ സ്വയം സേവകരായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ശിലാപൂജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീടുകളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശിലാപൂജനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചുമരെഴുത്തുകൾ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെയും ചുമരെഴുത്ത് എഴുതിയത് ചേറ്റുകുണ്ടിൽ. അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ ചുമരെഴുത്തുകൾ മായ്ക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ അത് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ഈറ്റില്ലമാണ് ചേറ്റുകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാർ അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചില്ല, അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാതെ അത് നിലനിൽക്കുന്നത്. തർക്കഭൂമി തകർക്കപ്പെട്ട കാലങ്ങളിൽ ചേറ്റുകുണ്ടിൽ നിരവധി അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. രാമക്ഷേത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ പഴയതെല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളും പ്രത്യേക പൂജകളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ. ന്യൂസ് 18 കാസർഗോഡ്. അങ്ങനെയാണ് അയോധ്യയിലെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ. നമുക്കറിയാം 22-നാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രാൺ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങ് അയോധ്യയിൽ നടക്കുക. അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും അയോധ്യയിൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് വരെ മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാവുക അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ വലിയ തിരക്ക് അയോധ്യയിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അയോധ്യയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അവിടുന്ന് തത്സമയം തന്നെ നൽകാം, ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ നൽകാം എന്ന് കരുതുന്നു. ഒപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരൊക്കെ ഇന്നൊരു പക്ഷേ അയോധ്യ വിട്ടുപോയേക്കാം. അതിനുശേഷം 23-ന് മാത്രമാണ് ദർശനം സാധ്യമാകുക. അങ്ങനെ 22-ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് ക്ഷണം. കേരളത്തിൽ നിന്നും ചില ആളുകളൊക്കെ എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം മാതാ അമൃതാനന്ദമയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അമൃത സ്വരൂപാനന്ദപുരി എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില സ്വാമിമാര്, ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്ഷണമില്ല. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷണമുള്ള ആരൊക്കെ എത്തുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. പക്ഷെ അപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും ഒരുമിച്ച് ഈ തരത്തിൽ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുറികൾ അടക്കം, ഈ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള മുറികൾ അടക്കം എല്ലാം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലുള്ള മുറികൾ അത് എടുത്ത് ആ തരത്തിൽ ഈ അതിഥികൾക്കായി താമസിക്കാനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ സരയൂ ക്ഷേത്ര തീരത്ത് ഒരു ടെന്റ് സിറ്റി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ ഉണ്ടാകും. ഏതാണ്ട് 7000-ഓളം ആളുകളെ, VIP അതിഥികളെ 22-ാം തീയതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ എത്തി അയോധ്യ എയർപോർട്ടിലെത്തി അവരെ കൊണ്ട് വരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഒപ്പം കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ, 100ഓളം പുതിയ ട്രെയിനുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അയോധ്യയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അയോധ്യ അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലുമാണ്. ഇതിന്റെ ഓരോ വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനും പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിയും അയോധ്യയിലുണ്ട്. ഇനി ബാക്ക് ടു സ്റ്റുഡിയോ, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക്.